پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر کئی ایسی آرگنائزیشنز رہی ہیں جن کو انڈیا کی حمایت حاصل رہی ہے، اور یہ تنظیمیں انڈیا کے خفیہ اداروں خاص طور پر را کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اس بات کا خلاصہ ویسے تو آپ کو تاریخ میں کئی مقامات پہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ موسٹ ریسنٹ انسیڈنٹ دیکھیں اس سلسلے میں تو آپ کو انڈین نیوی کے حاضر سروس آفیسر جو کہ را کے لیے بھی کام کرتے تھے، جن کا نام تھا کمانڈر کلبھوشن، یہ حضرت ایران کے اندر سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر دنگے فساد اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کرتے رہتے تھے۔ انہی آرگنائزیشنز کے ذریعے جنہیں را کی سپورٹ حاصل تھی پاکستان کے اندر۔ اس سارے گیم میں ہزاروں پاکستانی شہید ہوئے، مساجد سے لے کر مارکیٹوں تک ہر جگہ انہوں نے کارروائیاں انجام دیں، پاکستان کا ایسا ماننا ہے۔ اور ان کا پاکستان میں اسی کام کے سلسلے میں اور ان آرگنائزیشنز کے ساتھ میٹنگز کے سلسلے میں کئی بار آنا جانا بھی ہوا۔ یہ آتے تھے، انسٹرکشنز دیتے تھے اور واپس ایران چلے جاتے تھے، جہاں ان کو ایک جویلری شاپ کے بزنس مین کا ٹاور حاصل تھا کہ یہ ایک جویلری شاپ کے مالک ہیں۔ لیکن ایک روز ان کی قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ پاکستانی ایجنسیوں نے پاکستان کے صوبے بلوچستان سے انڈیا کی طرف کی جانے والی ایک کال ٹریس کی، جس میں مراٹھی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اچھا، مراٹھی زبان جو ہے وہ تو انڈیا کے مہاراشٹرا کے علاقے میں بولی جاتی ہے زیادہ تر، تو پاکستان کی ایجنسیوں کو یہ شک ہوا کہ یہ بلوچستان میں بیٹھ کے کون مراٹھی میں بات کر رہا ہے، جس کے بعد خاموشی سے ان کے پیچھے کچھ پاکستانی ایجنسیوں کے نینجا ٹرٹلز لگ گئے، اور یہ نینجا ٹرٹلز کئی مہینے ان کی موومنٹس پر نظر رکھتے رہے۔ یہ موصوف ایران جاتے تو نینجا ٹرٹلز بھی ایران پہنچ جاتے ان کے پیچھے پیچھے، اور جب یہ موصوف انڈیا جاتے تو وہاں بھی ان کے پیچھے پیچھے نینجا ٹرٹلز انڈیا پہنچ جاتے۔ اس طرح کئی مہینے تک یہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، اور جن گروپس کو یہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، کون کون سی آرگنائزیشنز شامل ہیں، یہ ساری انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد نینجا ٹرٹلز نے ایک ساتھ سارے گروپس کو دھر لیا، اور اس میں یہ موصوف بھی شامل تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کو چائے پانی پلایا گیا نینجا ٹرٹلز کی جانب سے، تو حضرت نے سب کچھ کنفیس کر دیا آرام اور سکون کے ساتھ کہ ان کے پیچھے کون ہے اور کس طرح انڈین ایجنسیز پاکستان کے اندر یہ کھیل کھیل رہی تھی۔ پاکستان کا ایسا کلیم رہا ہے۔ ان کی کنفیشنل ویڈیوز یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، اور اس میں یہ انڈین ایجنسیز کو بھی برا بھلا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا اور اب پکڑے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ڈمپ کر دیا ہے۔ اچھا، اب پاکستان کی ان ایجنسیز کی اور ان انڈین تنظیموں کا بنگلہ دیش سے کیا تعلق ہے، یہ ہم ابھی آپ کو واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب پاکستان کے اندر ان تنظیموں کے ورکرز نینجا ٹرٹلز کے ہاتھوں پکڑے جاتے یا خود ہی ان تنظیموں کی جانب سے اپنے ورکروں کو انڈر گراؤنڈ کیا جاتا تھا، تو یہ الزامات پاکستانی ایجنسیز کے اوپر لگنا شروع ہو جاتے تھے سول سوسائٹی کی جانب سے کہ یہ مسنگ پرسنس ہیں اور ان کارکنوں کو پاکستانی ادارے اٹھا رہے ہیں۔ اور بعد میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہی مسنگ پرسنس کسی نہ کسی ٹیررسٹ اٹیک میں سامنے بھی آ جاتے تھے۔ اس کی تازہ مثال کراچی میں اسٹاک مارکیٹ پر ہونے والا حملہ تھا، اور اس میں جو دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے جنہیں صرف 8 منٹ کے اندر اندر پاکستانی فورسز نے صاف کر دیا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارے لوگ اصل میں وہی مسنگ پرسنس تھے جن کی بازیابی کے لیے سول سوسائٹی والے احتجاج کرتے رہتے تھے۔ یعنی ان کو اپنے ہی کارندوں نے انڈر گراؤنڈ کر کے ٹریننگیں دیں، اور باہر سے لوگوں کو یہ لگا کہ ان کو ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں پاکستان کی، اور سامنے یہ لوگ تب آئے جب انہوں نے اسٹاک مارکیٹ پر حملہ کیا۔ تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ وہی مسنگ پرسنس تھے جن کی بازیابی کے لیے سول سوسائٹی احتجاج کرتی رہتی تھی۔ یہ پروپیگنڈا بعد میں یورپی یونین کی تنظیم یورپی یونین ڈس انفو لیب نے ایکسپوز بھی کیا تھا کہ انڈیا نے دنیا بھر میں 750 فیک میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس طرح کے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے ایک منظم نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ اس یورپی یونین ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں
करीमा बलोच नामी औरत का भी जिक्र था, जिसके लिए पाकिस्तान ने ये क्लेम पहले से ही किया हुआ था कि इंडिया इनको और इनके साथ जो दूसरे लोग हैं इनकी तंजीम में, उनको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए फंडिंग कर रहा है। ये पाकिस्तान पहले ही इल्ज़ाम लगा चुका था और बाद में ये इल्ज़ाम यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट थी उसमें भी सामने आ गया, साबित हो गया कि ये वाकई में उनके लिए काम कर रही थी। जो 750 फेक नेटवर्क्स थे मीडिया के, उनमें से एक इनका भी था। इसके बाद कुछ चौंका देने वाली चीज़ें हुई। जब करीमा बलोच को यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने एक्सपोज किया तो उसके कुछ ही दिन के बाद उनकी डेथ हो गई कनाडा के अंदर। ये सारा बैकग्राउंड जानने के बाद अब ज़रा देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या गेम हो रहा है और उसका इस वाक़े से क्या लिंक बनता है। देखें, पाकिस्तान का ये क्लेम था कि करीमा बलोच इंडिया के लिए काम कर रही थी और फिर ये बात यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में भी सामने आ गई। लेकिन उसके बावजूद इनकी मौत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बांग्लादेश के अंदर। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि कहाँ बलूचिस्तान, कहाँ बांग्लादेश, ये दो अलग अलग खित्ते हैं और बांग्लादेश के अंदर करीमा बलोच के हक में एहतजाज किए जाते हैं। जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर सारी इंडियन तंजीमें जो थी वो इस इशू पे एक्टिव हो जाती हैं फ़ौरन, जिनमें से अक्सर ऐसी होती हैं जो कि हाल ही में कुछ अरसा पहले ही बनाई गई हैं। जिनमें से एक मुक्ति जोधा मंचा नाम की भी तंजीम थी। इस तंजीम ने जो अपनी प्रेस स्टेटमेंट जारी की थी करीमा बलोच की रैली के बाद, उसमें सेम वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए जो कि इंडियन मीडिया में और इंडिया की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो इस्तेमाल करती हैं। इनकी स्टेटमेंट में एग्जैक्टली वही वर्ड्स रिपीट किए गए। इनकी इस प्रेस स्टेटमेंट में यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब की रिपोर्ट को इग्नोर किया गया। इसमें कनाडा की पुलिस की जानिब से ऑफिशियल जो बयान दिया गया जिसमें करीमा बलोच की मौत को टेररिज्म से नहीं जोड़ा गया और उनका कहना था कि इसमें टेररिज्म का कोई हाथ नहीं है, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि नेचुरली इनकी डेथ हुई है। इस स्टेटमेंट को भी इग्नोर कर दिया गया। इसमें कुलभूषण यादव की जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयां थी उनको भी इग्नोर कर दिया गया। कुलभूषण की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको भी इग्नोर कर दिया गया। बस जो बात इंडिया में कही गई और इंडियन लॉबीज की जानिब से कही गई वही सेम लाकर छाप दी गई इस ग्रुप के प्रेस रिलीज में कि पाकिस्तान एक मिलिटेंट स्टेट है, बलूचिस्तान में मुस्लिम जेनोसाइड हो रही है वगैरह वगैरह। यानी जो सेम प्रोपेगेंडा यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब के मुताबिक इंडिया फैलाता रहा अपने 750 फेक मीडिया आउटलेट्स के जरिए, सेम वही चीजें ये प्रो इंडिया तंजीमें बांग्लादेश में बैठकर फैलाती रहीं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये तंजीमें खुद बांग्लादेश के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। मिसाल के तौर पर इसी मुक्ति जोधा मंचा नाम की तहरीक को ही ले लें जो कि 2018 में बनाई गई अचानक से। इस तंजीम ने ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर भी दंगा फसाद किया, मार कुटाई की थी वहाँ के जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनकी, और सीसीटीवी फुटेज भी इस तंजीम के गुंडों की जानिब से उठाकर ले जाई गई थी। 2019 तक यानी 18 से 19 तक सिर्फ 13 माह के अंदर अंदर 5 मरतबा इस तंजीम की जानिब से बड़े लेवल पर दंगे फसाद बांग्लादेश के अंदर किए गए। और मज़े की बात यह है कि इस तरह की तंजीमें जो कि इंडिया ऑपरेट करता रहता है उनमें से अक्सर रजिस्टर्ड भी नहीं होती और ये तंजीम भी रजिस्टर्ड नहीं थी। और बांग्लादेश के अंदर कोटा सिस्टम दोबारा नाफिज करने की आड़ में बनाई गई ये तंजीम अब बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस के हवाले से मांग करती हुई नज़र आ रही थी। और इनका नैरेटिव वही था बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस के हवाले से जो कि इंडिया का नैरेटिव रहा है। तो इससे ये जानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये जो हजरात हैं ये किसके इशारे पे चल रहे थे। तो ज़रा आप लिंक मुलाहिजा फरमाएं कि एक स्टूडेंट तंजीम है बांग्लादेश के अंदर और वो प्रोटेस्ट कर रही है बलूचिस्तान में होने वाले एक एक्टिविस्ट की हलाकत पे। यानी कहाँ बांग्लादेश का स्टूडेंट विंग और कहाँ बलूचिस्तान, और नैरेटिव जो प्रमोट किया जा रहा है वो इंडिया का प्रमोट किया जा रहा है। बहरहाल बांग्लादेश में इस तरह की तंजीमों की फंडिंग और इनके इंडियन लिंक्स पे तफ्तीश होनी चाहिए और इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ की हर एनजीओ सिर्फ और सिर्फ वही नैरेटिव स्प्रेड करे, वही नैरेटिव फैलाए जो कि बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट में हो और जो वहाँ की पब्लिक का नैरेटिव हो, ना कि वो नैरेटिव जो कि इंडिया की जानिब से सेट किया जाए।
यहाँ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بڑی زبردست قسم کی NGOs بھی کام کر رہی ہیں اور بڑا بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں جو کہ نیشنل نیریٹو کو پھیلا رہی ہیں. ایسی بھی تنظیمیں موجود ہیں اور ان کا اسکوپ کافی بڑا ہے ان تنظیموں کے مقابلے میں جن کو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے. ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑی پروڈکٹیو قسم کی بھی ہوتی ہیں اور پازیٹیو بھی ہوتی ہیں بنگلہ دیش کے لیے.